الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahiret seferi o'quni davom etamiz. Ham bugun qiyomat kunida uch olinu haqida inshaalloh so'zlashib ketarmiz. Uch ham jazo olinu haqida. Abu Hurayradan hadis keltiriladi. Alloh taolaning elchisi aytdi: "La tu'addunnal huquqa ila ahliha yawmal qiyamah." Qiyomat kunida siz tegishli bo'lgan haqlarni ahillarına, xo'jalarına hech cheksiz topshirashaksiz. Hatta yuqadu lish-shatil jalha min ash-shatil qarna. Hatta muguzsiz sariq yonina muguzi bo'lgan sariqni da keltirirlar dedi. Bu Muslim jeyintonda kelgan hadis. Shu hadisda payg'ambarimiz aytdi, qiyomat kunida barliq haqlar da xo'jalarına topshirilib bitashak. Bu dunyoda ko'p haqlar topshirilmishi qoldi, turli sabab bilan. Lekin qiyomat kunida tegishli bo'lgan haqlar hech cheksiz topshirilib bitilashak. Hatta agarda payg'ambarimiz misol etib keltirdi, muguzli sariq muguzi bo'lmagan sariqni qiyirsitgan bo'lsa, bu dunyoda yashaganda, bu dunyoda bo'lganda, hatto qiyomat kunida hayvonlar orasida da shunday uch olu bo'lashaq dedi. Hayvonlar orasida da shunday narsa bo'lashaq. Agar bir hayvon ikkinchi hayvonni ranjitgan bo'lsa, kishilar turida endi albatta aytirga da kerakmi? Alloh taolo adam balasin buyukladi. Kishilar bo'yicha albatta shulay yo'q tegishli haqlarni beru ul albatta bo'lashaq. Ham boshqa bir hadisida Alloh taolaning elchisi aytdi: "Man kanat 'indahu mazlamatan li akhihi min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinarun wa la dirham." Qaysig'izning qardashina qarata zulmlik qilgani bo'ldi? Qaysig'iz qardashina qarata nindida bo'lsa biror nindi zulmlik qildi, yoki ul oning nomusuna tiydi, darajasina tiydi, yoki shuning shekilli boshqa aybir bilan agarda ul anga ziyon solsa, bugun ul onu yuvatsin. Bugun ul tegishli haqni geri anga qaytarsin. Chunki ul kunni dinar da dirham da bo'lmas dedi. Va in kana lahu amalun solih ukhiza minhu biqadari mazlamatihi. Agar degan onun izgi amallari bo'lsa, şuşa izgi amalindən qiyirsitilgan miqdarda ajr savoblar alınacaq. Qiyirsitiluvchi kishi foydasına. Va illam yakun lahu hasanat ukhiza min sayyiati sahibihi fahumila alayhi. Agar ul izgi amallar qilmagan bo'lsa, kishini qiyirsitib qina yurgan bo'lsa, ul vaqtda qiyirsitilgan kishining gunohlari alınır, ham qiyirsitiluvchining üstüne yüklenilir dedi. Bu Buxoriy jeyintonda kelgan hadis. Şu hadisda payg'ambarimiz taom bizning esimizga tushira
менә бүген үк үзегезнең кардәшләрегезнең хакларын биреп бетерегез, диде. Әгәр дә кем кардәшен ялгыш рәнҗеткән булса, үпкәләшү булса, ике кардәш арасында бер-берсенә кычкыру, бер-берсен әрләү, яки бер-берсенә кул сугу, яки малын алу, яки дәрәҗәсенә тию, нинди генә кыерсытулар булса дагын, шушы кардәшең янына килеп, син бүген үк аны тынычландыр, бүген үк син аңа тиешле хакын бир. Әгәр дәген бүген үк бирмәсән, бирәчәксең кыямәт көнендә, диде Аллаһның илчесе. Кыямәт көнендә динар да, дирхәм дә булмый, байлык булмаячак, акча булмаячак. Кыямәт көнендә изге гамәлләр һәм гынаһлы гамәлләр белән генә сату алу, мөгамәлә кылу булыначак. Шуннан соң бик мәшһүр хадис килә, ул хадисны барыбыз да беләбез. Искә төшерү максатыннан шулай ук укып китик. Аллаһның илчесе әйтте: "Атадруна манил муфлис?" Банкрот булган кешене сез беләсезме? Банкротлыкка калган кешене беләсезме? Калу: "Ал-муфлису фина ман ла дирхама лаху ва ла матаа." Банкротта булган кеше ул безнең арабызда кемнең акчасы юк һәм кемнең бер нинди нәрсәсе дә юк, дип сахабалар җавап кайтардылар. Кала: "Иннал муфлиса мин уммати man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakah." Һәм Аллаһ Таала илчесе әйтте: "Ләкин минем өммәтемнән булган банкротлыкта калган кеше ул шундый, кыямәт көнендә укылган намазлары, тоткан уразалары, биргән закат садакалары белән ул киләчәк. Ва я'ти кад шатама хаза ва qazafa хаза ва акала малу хаза ва сафака даму хаза ва дараба хаза." Шул кеше янына килә башларлар кыямәт көнендә башка кешеләр, кемнедер ул сүккән, кемнеңдер ул дәрәҗәсенә, намусына тигән, кемнеңдер ул байлыгын тартып алган, кемнеңдер ул канын куйган, кемгәдер ул суккан. Фаюта хаза мин хасанатih ва хаза мин хасанатih. Анысына да, монысына да, барчасына да аның изгелекләре бирелер. فإن فانيت حسناته قبل انقضاء ما عليه أخذ من خطاياهم. Әгәр дә аның изгелекләре бетсә, кыерсытылучы кешеләр һаман килеп торсалар, ул вакытта кыерсытылган кешеләрнең хаталары тартып алыныр һәм кыерсытылган кешенең өстенә ыргытылыр. ثم طرح في النار. Һәм ул шушы хаталары белән утка ыргытылыр, диде. Бу Муслим җыентыгында килгән хадис, бу хадисне күп ишеткәнебез бар. Кыямәт көнендә адәм баласы киләчәк, күп изге гамәлләр белән, тау-тау хәтлек изгелекләр белән килергә мөмкин, ләкин бу дөньяда кемнеңдер хакына керде, кемнеңдер дәрәҗәсенә тиде, кемгәдер зыян салды һәм шушы зыян салулар сәбәпле аның изгелекләре юкка чыгып, хәтта аларның хаталарын өстенә алып ул утка керергә мөмкин. Шушы хадисләрдән аңлыйбыз, без бер-беребезгә карата хәерле, игътибарлы, михрибанлы, шәфкатьле әлбәттә булырга тиешбез. Чөнки бер кешенең хакына керү ул әлбәттә бик зур әйберләрдән. Һәм Аллаһ Тааланың илчесе шулай ук әйтте, Ибн Умардан хадис китерелә, Аллаһ аларның икесеннән дә разый булсын: "Ман мата ва алейхи динарун ау дирхам кудия мин хасанатih." Кем үлде, ләкин аның бурычы бар иде, дирхам яки динар. Динар ул зуррак булган акча, дирхам ул кечерәк булган акча. Кечкенә булсын яки зур булсын, әгәр дә аның бурычы калган икән, кудия мин хасанатih. Лейса самма динарун ва ла дирхам. Әгәр бурычы калган килеш үлеп китсә, ул үзенең изге гамәлләре белән шушы бурычын кайтарыр кыямәт көнендә. Чөнки кыямәт көнендә динар да, дирхам да булмас. Чөнки кыямәт көнендә зур акча да, кечкенә акчалар да булмас.
бары тик булачак кешенең кылган изге гамәлләре шушының белән ул түләр диде. Һәм бу Ибн Маҗа җыентыгында килгән хадис. Һәм шулай Умар ибн аль-Хаттаб шундый сүзләр әйтте, моны да беләбез, искә төшерү максатыннан укыйк. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. Үзегезгә хисап кылыгыз, сезгә хисап кылганчы. Вазинуха кабла ан тузану. Үзегезне үзегез үлчәгез, сезне кемдер үлчәгәнче. وحساب النفس يكون بالتوبة والتدارك التقصير في فرائض الله وبرد الحقوق إلى أهلها. Һәм галимнәр аңлаттылар, үзеңне хисап кылу ул Аллаһ Тәгаләгә тәүбә кылу белән була диделәр. Аллаһка тәүбә кылу белән син үзеңгә хисап кылган буласың. Һәм үзеңнең җибәргән ялгышлыкларыңны, кимчелекләреңне аңлап, аны төзәтү өстендә эшләү, һәм әгәр дә кемнеңдер хакына кергән булсан, шушы хакны кайтару ул үзеңгә хисап кылу булып тора диделәр. Һәм кыямәт көнендә хисап кылыну буенча башка бер хадисне алып киттек. Ан Ибн Аббас радиллаһу анһума ан Нәби саллаллаһу алейһи ва саллям. Ибн Аббастан китерелә, Аллаһ аларның икесеннән дә риза булсын. Пәйгамбәрбез әйтте ди: "Нахну ахирул умами ва аввалу ман юхасаб." Без ахыргы уммат, ләкин иң беренче хисап кылынучы уммат. Без ахыргы уммат, ләкин без иң беренче хисап кылынучы уммат. Юқалу айнал умматул уммия ва набиюха. Әйтәләр, кыямәт көнендә кайда укый яза белмәгән уммат һәм аның пәйгамбәре. Кайда укый яза белмәгән уммат һәм аның пәйгамбәре диеләчәк. Чөнки пәйгамбәрлек башланган вакытта күп мөселманнар яза укый белмиләр иде. Күбесе укый яза белми иде. Бик сирәкләре генә укый яза белә иде. Шуңа күрә аталдык уммия, ягъни укый яза белмәүче уммат. Шушы халыкка, шушы умматкә пәйгамбәрбез килде. Ягъни кыямәт көнендә әйтелер, кайда укый яза белмәгән уммат һәм аның пәйгамбәре диелер. Фанахнул ахирунал аввалун. Без иң соңгылар һәм без иң беренчеләр. Иң соңгылар һәм иң беренчеләр. Ягъни иң соңгы яшәгән уммат ул без диде пәйгамбәрбез, һәм иң беренче хисап кылынучы уммат ул шулай ук без диде. Бу Ибн Маҗа җыентыгында килгән хадис. Һәм шушы хадисның дәвамы бар. Фатафраҗу ланал умаму ан тарикина. Фанамди гурран мухаҗҗалина мин аҫарил уду. Безне чакырганнан соң халыклар аерылып безгә юл бирерләр. Һәм без шушы юлдан нурлы йөзләребез, битләребез, нурлы аяк-кулларыбыз, тәһарәт алган һәрбер җиребездән дә нур балкыган халәттә шушы юлдан үтәрбез. Фатaqulul umam kadat hadhihi al-ummatu an takuna anbiya'a kullaha. Шул вакыт безгә юл бирүче, карап торучы барлык булган халыклар әйтерләр, бу уммат барчасы да пәйгамбәрләр ахырысы диярләр. Бу уммат барчасы да пәйгамбәрләр ахырысы дип әйтәчәкләр. Шушы хадистан аңлашылганча пәйгамбәрбез әйтте, без иң ахыргы яшәүче уммат, ләкин иң ахырдан яшәсәк тә иң беренче без хисап кылынырбыз диде. Бу Аллаһ Тәгаләнең безгә карата булган бер фазиләте. Иң ахырдан яшәсәк тә иң беренче булып хисап кылыну. Һәм хисап кылыныр алдыннан халыклар аерылачаклар һәм безгә юлны бирәчәкләр. Һәм кайсы җир белән тәһарәт алабыз, шушы тәһарәт алган җирләр якты, тәһарәт алган җирләр нурлы, ак булачак. Һәм шушы нурны күреп, башка уммәтләр бик аптырарлар,
һәм әйтерләр, буларның барчасы да пәйгамбәрләр ахырысы диярләр. Һәм башка бер хадисендә пәйгамбәрбез шушы нурга карата әйткән иде: "Фәмән истата'a минкум ан ятила гурратah фәльяф'аль." Кайсыгыз үзенең нурын озынайтырга теләсә, ул аны эшләсен. Кайсыгыз нурын озынайтырга тели, кыямәт көнендә башка халыклар арасыннан үткән вакытта нурын тагын да күбәйтергә тели, ул аны эшләсен диде. Бу Бухари җыентыгында килгән сахих хадис булып тора. Ягъни тәһарәт алган җирләр, алар иншаллаһ кыямәт көнендә нур булачаклар һәм ничек яхшы иттереп күбрәк, эшкәрәк, керебрәк тәһарәтне алабыз, ул вакытта шул җирләр, тәһарәт алган җирләр дә нурлы булачак һәм алар балкып торачаклар. Һәм иң беренче нәрсә өчен хисап кылыныр дигән вакытта Абдуллах бин Мас'уд тән китерелде. Аллаһ Тәгаләнең илчесе әйтте: "Әввәлу ма юқда байнан наси яумал қиямати фид-дима." Кыямәт көнендә кешеләр арасында иң беренче хисап кылыну булыр ул каннар өчен. Кан өчен иң беренче хисап кылыну булыр. Кан түгелү өчен. Кемнең канын түкте, менә шушындый гамәлләр иң беренче хисап кылынырлар. Иң беренче шушы гамәлләрдән башланып китәр. Бу Бухари һәм Муслим җыентыкларында килгән хадис. Һәм башка бер хадисендә пәйгамбәрбез әйтте: "Әввәлу ма юхасабу алейхи ал-абду ас-салах." Иң беренче җавап тотачак әйбер ул да булса намаз. "Ва әввәлу ма юқда байнан нас ад-дима." Кешеләр арасында иң беренче хисап кылынучы әйбер ул кан түгүләр диде. Ягъни ике кеше арасында хисап кылыну, бер кешенең хакын икенче кешегә бирү, ул башланып китәчәк кан түгү буенча. Кемнең канын түкте, иң беренче шуның өчен ул җавап тотачак. Иң беренче җавап бирелү ул намаз дигәне, ул кешенең Аллаһ белән ике арасында булган элемтәсе. Аллаһ белән ике арада булган элемтә намаз, аның өчен иң беренче җавап бирәбез. Ике кеше арасында булган иң беренче хакны кайтару, ул да булса кан түгү өчен булачак. Һәм Хузайфадан китерелә: "Аннаху ра'a раҗулан ла ятиму руку'аху ва ла суҗудах." Бер вакыт Хузайфа күрде намаз укыган кешене, ләкин ул рукугын да, сәҗдәсен дә тиешле иттереп үтәмәде. Тиз генә намаз укыды, руку булмады, сәҗдәсе сәҗдә булмады. فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ. Намаз укып бетергәннән соң Хузайфа аңа эндәште: "Ма саллайт?" Дөреслектә син намаз укымадың. "Валау митта ала гайри суннати Мухаммад." Әгәр менә хәзер үлеп китсәң, син пәйгамбәребезнең сөннәтендә булмаган халәттә үлер идең, диде. Бу Бухари җыентыгында килгән хадис. Ягъни намазны җиренә җиткермичә үтәү, руку түгел, сәҗдәсе сәҗдә түгел, аларны тиз генә кылу, әлбәттә бу пәйгамбәребезнең сөннәтеннән булып тормый. Пәйгамбәребезнең сөннәтеннән руку кылгач, безнең һәрбер әгъзаларыбыз тынычланырга тиеш. Тынычланырга тиеш, күпмедер вакыт без рукукта торырга тиешбез, турайгач, шулай ук бөтен әгъзаларыбыз тынычланырга тиеш, сәҗдәгә киткәч, шулай ук тынычлык табырга тиешбез. Киттек, тиз уку ул әлбәттә пәйгамбәребезнең сөннәте булып тормый. Пәйгамбәребезнең сөннәте намаз укыганда, ашыкмыйча намаз укыганда һәрбер хәрәкәттә тукталып, һәрбер хәрәкәткә тиешле хакын биреп уку булды. Һәм шулай ук соңгы теманы алып китик. Ул да булса шәһадәт бирелү хакында.
Anas bin Malik'ten kitirildi. Ул әйтте: "Күннә инда Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям." Без Аллаһның илчесе янында идек. Һәм ул көлеп җибәрде. Фақала: "Һәл тадруна мимма адхак?" Һәм бездән сорады: "Сез беләсезме, ни өчен мин көләм?" Кулна: "Аллаһу ва расулуху а'лам." Әйттек: Аллаһ һәм аның илчесе белүчерәк. Кала: "Мин мухатабатил абди раббah, якулу я рабб, алам туҗирни мин аз-зулм." Кыямәт көнендә кеше Раббысына мөрәҗәгать итәчәк һәм әйтәчәк: "Эй Раббым, әллә мине бу дөньяда яшәгәндә зулымнан имин кылмадыңмы? Әллә бу дөньяда яшәткән вакытта миңа зулымлыктан иминлекне насыйп итмәдеңме?" Кала: "Якулу бәлә." Һәм Аллаһ Тәгалә әйтәчәк: "Әйе, әлбәттә, сине зулым кылынудан сине азат иттем." Кала: "Фаякулу фаинни ла уҗизу аля нафси илля шаһидан минни." Һәм ул кеше әйтәчәк: "Дөрестлектә мин үземә шаһадат бирү өчен үземнән башка бер кемгә дә ышанмыйм. Минем хакта нәрсә дә булса әйтү өчен, миңа каршы шаһадат бирү өчен мин үземнән башка бер кешегә дә, бер кемгә дә ышанмыйм." Кала: "Кафа би нафсика ал-йawma алейка шаһида." Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтер: "Бүген син үз-үзеңә шаһадат китерерсең. Син бүген үз-үзеңә шаһид булырсың. Абил кирамил катибина шуһудан." Һәм шулай ук амал дәфтәрләрең дә сиңа шаһид булырлар. Кала: "Фаюхтаму аля фейх, фаюкалу ли арканихи интиқи, фатантуку би аъмалих." Һәм аның авызы капланылыр, һәм аның әгъзаларына әйтелер: "Сөйлә, сөйлә", ягъни сөйләшегез дип әгъзаларына әйтелер. Һәм аның әгъзалары кылган гамәлләре хакында сөйли башларлар. Кала: "Сумма юхалли бейнаху ва бейнал калам." Шуннан соң авызына сугылган мөһер, авызы ябылган иде, шушы мөһер кире алыныр. Кала: "Фаякулу бу'дан лакунна ва сухкан, фа'ан кунна кунту унадил." Шуннан соң авызы ачылгач ул әйтер: "Ерак булыгыз Аллаһның рәхмәтеннән, ерак булыгыз" дип бик ачуланып ул үзенең әгъзаларына әйтәчәк: "Мин бит сезне коткару өчен тырыштым. Мин бит сезне коткару өчен тырышкан идем" дип үз әгъзаларына ул әйтәчәк. Бу Муслим җиңтагында килгән хадис. Ягъни кафир һәм мунафиq кешенең халаты шушы хадистә Пәйгамбәрбез бәян кылды. Кыямәт көнендә кафир кеше яки мунафиq кеше ул әйтер: "Я Раббым, син бит бу дөньяда яшәтгәндә миңа бер нинди дә зулымлык кылмадың, һәм син бит зулымлык кылмыйсың, шуңа күрә мин үзем хакында үземнән башка бер кемгә дә сөйләргә рөхсәт итмим, үзем генә мин үзем хакында сөйлисем килә" дигәч, Аллаһ яхшы дияр һәм аңа мөһер сугар. Авызын каплап куяр һәм әгъзаларына әйтер: "Сөйләгез" диячәк. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең кудрәте киң, аның муҗизасы киң. Нәрсәгә Аллаһ Тәгалә әйтсә, шушы әйбер ул була. Һәм кешенең әгъзалары сөйли башлаячак. Куллары, аяклары, башка әгъзалары нинди гамәл кылдылар, шушы гамәлләрне сөйли башлаячаклар. Ләкин ул үзе әлбәттә эндәшә алмаячак. Шуннан соң мөһере авызыннан алыначак һәм ул бик каты ачуланып шушы үзенең әгъзаларына әйтәчәк: "Менә сезне коткару өчен мин тырышкан идем бит. Сезне уттан коткару өчен тырышкан идем бит, ә сез мине батырдыгыз" дип ул әйтәчәк. Менә бу кафир һәм мунафиq кешенең кыямәт көнендәге халаты.
Bu dünyada da aldarга телиләр һәм кыямәт көнендә дә әлбәттә алдарга телиләр, хәйлә кырга телиләр. Әлбәттә Аллаһы Тәгалә хәйлә кыручыларның иң хәерлесе, Аллаһы Тәгаләне алдап та, Аллаһы Тәгаләне хәйләләп тә булмый. Шуңа күрә Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә дә үзе белән ихлас муамәләдә булуларыбызны насыйп әйләсен. Кыямәт көнендә үзебез кылган әҗр савапларны күргәч, шушы әҗр савапларны югалтмыйча, шушы әҗр савапларның нәтиҗәсенә ирешергә Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә дә насыйп әйләсен. Ике дөньяда бәхет саадәтләренә Аллаһы Тәгалә ирешергә насыйп итсен. Субханакаллаһумма бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, настагфирука ва натубу илейк. الله أكبر الله